and Ms. Divya Thomas, businesswomen. The panel discussion on the topic, when women rise, waves of change follow. May I request the moderator, Rotarian Lakshmi Kumaran, to take over the dais. Thank all the dignitaries of the dais. Thank you, everybody. Thank you, Tina ma'am. Congratulations to the winner and all the best to the victorious team. It's my privilege, ladies and gentlemen and members of the Rotary family, to moderate a panel discussion on when women rise, waves of change follow, with four incredible women who epitomize the theme. I would like to invite them onto the stage. Srimati Sheelu Abraham, stage-ilekku kadanu varu. Srimati Divya Thomas, requesting you to come on stage. Dr. Lini Basil and Dr. Roshni, kindly come up on stage and join me for the panel discussion. Before I attempt the daunting task of introducing these superwomen panelists, I must acknowledge the one lady Rotarian amongst us, the first Lady District Governor Dr. Tina Antony, who has led by example and paved the way for the very many amazing women amongst the 12 lakh Rotarians to rise and shine and leave lasting legacies. Let's please applaud all the incredible ladies who are going to join me on the panel. Ladies and gentlemen, I request you please applaud the ladies who are joining me on the panel. And also for all the incredible people who are off the dais. Please. Thank you so much. I know you're an amazing audience. Please stay with us. I know the moment of jubilation is kind of overwhelming. I'm just waiting for them to settle down so that we can start. But without much delay, I will start introducing. Introduce and then we will have the discussion, okay? Apom Adyam, I'm introducing Srimati Divya Thomas. Ma'am, oru kayyadi, Srimati Divya Thomas. Her small big idea, oru cheriya valliya idea, has swept across the country, heralding new benchmarks in social entrepreneurship and women empowerment. Though they started with newspaper bags, which is a non-profit vertical today, her company Paper Trail fashions boxes from a variety of materials and makes tabletop lanterns, tea light holders, hanging lanterns, sandbag lanterns and chandeliers in a wide range of patterns. Customization is key for them, and they also offer trousseau packing and gift wrapping. We will hear more about Paper Trail and about her journey from Srimati Divya Thomas. Next is Dr. Lini Basil, who is actually almost like a messiah to a lot of patients who were suffering from dry mouth. Dr. Lini Basil, please, I am requesting you, please applaud. നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുക? നമുക്കൊരു ബലമായ ശക്തി വേണ്ടേ? ഒന്ന് കൈയടിക്കൂ പ്ലീസ്. Dr. Lini Basil is the founder and CEO of Bylin Meditech Private Limited, who is advancing patient-centric healthcare innovation by addressing overlooked clinical conditions that significantly impact quality of life. Her innovative use of aloe vera, nammade Kattar Vada, sent waves through the traditional and modern dental care procedures. Bylin Medtech, her company, continues to pioneer a novel biomaterial-based approach with its oral hydrating patch that provides sustained moisture and continuous hydration for patients suffering from dry mouth. She has reined in support from BIRAC through its flagship initiatives, BIG, Sparsh, SBIRI, and today Bylin Medtech stands tall. And their innovation and patient-focused solutions are legendary. Srimati Sheelu Abraham, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു മുഖമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള മുഖമാണ്. Ma'am, Srimati Sheelu Abraham, please put your hands together for Srimati Sheelu Abraham, producer, founder of Abham Group of companies and an actress noted for her dignified skin presence, having made her mark through a wide range of roles including lead and powerful supportive parts.
This August-born mother of two made her debut in Weeping Boy and then went on to establish herself as a reliable performer through She Taxi, Manglish, Kanal, Pudhiya Nemam, Aadupuliyattam, Solo Star, Veekam, Bad Boys, etc. She collaborates with her husband as a film producer and both are very well known in the Malayalam film industry. Welcome to all of you and Dr. Roshni, Dr. G.S. Roshni, the pioneering Beat Forest and Kerala's first and only certified female snake rescuer in Kerala's Forest and Wildlife Department. പേപ്പർ സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ 2025 കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു 14-15 അടി നീളമുള്ള ഒരു രാജവെമ്പാലയെ പിടിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റോഷ്നി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത്. ഭയമില്ലാത്ത ഫിയർലെസ് ഡോക്ടർ റോഷ്നി. She was a newscaster in Doordarshan before she pivoted to wildlife rescue. She is a passionate habitat conservationist and advocates for scientific snake handling. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 4 പാനലിസ്റ്റ് ഇവരാണ്. ശ്രീമതി ദിവ്യ തോമസ്, ഡോക്ടർ ലിനി ബേസിൽ, ഡോക്ടർ റോഷ്നി ആൻഡ് ശ്രീമതി ഷീലു എബ്രഹാം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് മോഡറേറ്റിംഗ് ദിസ് സെഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലീസ് വൺ മോർ റൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇൻക്രെഡിബിൾ ലേഡീസ് ഓൺ സ്റ്റേജ്. Hello. അപ്പോൾ വെൽക്കം ലേഡീസ് ടു ദിസ് അമേസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. 12 ലക്ഷം റൊട്ടേറിയൻസ് ആണ് 3211 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ജേർണി ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർടേക്കൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഔട്ട് ത്രൂ ഓൾ ദീസ് വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ ഹിയർ ആൻഡ് റീച്ച് എ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ദ വേ വി വിൽ ഡു ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ആസ്ക് യു, ഐ വിൽ പ്രോംപ്റ്റ് യു വിത്ത് 2 questions. അതിൻ്റെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു കോമൺ ഡിസ്കഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് യു ടു ടേക്ക് ബോൾഡ് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു യുവർ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് വെയർ യു സ്റ്റാൻഡ് ടോൾ ടുഡേ. നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ആ ഒരു ആദ്യത്തെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ബേബി സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലേ? അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടീമായിട്ട്. ഓക്കെ, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓൾറൈറ്റ്. സോ വി കൻ കം ലൈക്ക് ദിസ്. ഓൾറൈറ്റ്. Hello. Yeah. Thank you so much for inviting me for this very big function. ഞാൻ പ്രാക്ടീസിങ് ആയിരുന്നു 2006 മുതൽ 2017 വരെ. ഡെൻ്റൽ സർജനാണ് ബേസിക്കലി. സോ ഐ വാസ് പ്രാക്ടീസിങ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. ആൻഡ് one day, as a dentist, your hands are very important. ഒരു ദിവസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അങ്ങ് താഴെ വീണുപോയി. സോ ഐ തോട്ട് അതെന്തോ ഒരു സ്ലിപ്പാണെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ദെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ കൈക്കൊരു ചെറിയ സ്ട്രെങ്ത് കുറവ് പോലെ, ഒരു പവർ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൈക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്. ബട്ട് എൻ്റെ BP എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഐ വാസ് റഷ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ദെൻ നമ്മൾ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് ഒരു നെർവിലേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബിക്കോസ് അവർ പോസ്ചർ കാരണം, സെർവൈക്കൽ റിബ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലോട്ടുള്ള നെർവിനെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ഒരു 3 months റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 3 months റെസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് 1 weekനുള്ളിൽ വീണ്ടും അതങ്ങനെയായി. ദെൻ ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ വളരെ, എനിക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ.
ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പൈനൽ സർജറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. കുറേ ദിവസം കിടക്കണം, അങ്ങനെ നോക്കാനപ്പോൾ ആരുമില്ല. അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസറൊക്കെ വന്നതാണ്, അപ്പം നോക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സർജറി വേണ്ട. അപ്പം ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു 6 വർഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച് പിന്നെ ഈ ഇത്രയും കണ്ട വർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രാക്ടീസും ചെയ്ത് ജീവിച്ച് അവസാനം കൈക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ജോലികൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ അതിനൊന്നിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വലിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് മൈ ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റിൽ ദെയർ. ഐ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടറാണ്, എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. ബട്ട് അത് മതിയോ എനിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കത് മതിയോ? എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? എനിക്കങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശ്രീചിത്രയിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് 35 years old. ആൻഡ് 35 years ആയിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് ഏജ്. അപ്പോൾ അവരെന്നെ എടുത്തു ആ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന്. ദാറ്റ് റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് വാസ് ടു ഡെവലപ്പ് അഫോർഡബിൾ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്. വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അസുഖങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചായിരുന്നു അത്, റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഐ സോ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. ഒരു എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പേഷ്യൻസിൻ്റെ റിയൽ പ്രോബ്ലം, അവരുടെ റിയൽ ലൈഫ്, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ, അസുഖങ്ങളുടെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്, ടെക്നോളജിയെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു വേൾഡ് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി ശ്രീചിത്രയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം. അവിടെ വെച്ച് ഞാനൊരു ഈ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പൊതുവേ ക്യാൻസർ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ കാരണമാണ് ആ അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മരുന്നുകൾ ക്യാൻസർ ക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം, ക്യാൻസർ മാറിയല്ലോ, ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് മാറി, ബാക്കിയൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ അതൊക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാ എന്ന് വിചാരിച്ച് തള്ളിവിടുന്ന കുറേ രോഗങ്ങളുണ്ട്. അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒരു മേജർ അസുഖം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെടണ്ട. അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അന്ന് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പേഷ്യൻസിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്. അത് അവരുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അവരുടെ വായിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്നുകളൊന്നും അവർക്കൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തരുന്ന മരുന്നിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന അത്രയും കാലം നമ്മൾ കൊടുത്ത മരുന്നൊക്കെ പേഷ്യൻസ് മിണ്ടാതെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. അല്ല. അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അവരൊരിച്ചിരി നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക്, വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നപ്പോഴേ. എന്നിട്ട് അവർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വാ തുറന്നപ്പോൾ അവരുടെ ചുണ്ട് കീറിപ്പോയി. അത്രയ്ക്ക് സിവിയറാണ് ഈ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത്. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വായിക്കാതെ വെള്ളം തരുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തൊരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും. ഈവൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് പോലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല, മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ഫിനോമിനൽ സ്റ്റോറി. അതായത് ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഒരു വളരെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സംഘർഷവും തോൽവിയും നിസ്സഹായാവസ്ഥയും തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഡോക്ടർ ലിനി പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പേർപ്പസ് കിട്ടി അല്ലേ? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വെള്ളമിറക്കാൻ, ഉമിനീരിറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോഷ്നി, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കുറച്ച് പറയണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ള. ശരി, താങ്ക് യു. ആദ്യമേ എനിക്ക് റോട്ടറിയിൽ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് റോട്ടറിയുടെ ഒരു അവാർഡ് തരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ്റ്റാണ്. അതിനാദ്യമേ ജിഗീഷ് സാറ്, അനി സാർ, ശ്യാം സാറ്, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് റോട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
അപ്പോൾ അവരോടാണ് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്നെ അന്ന് എന്തുവാണ് എനിക്ക് അന്നൊരു അപ്രിസിയേഷൻ തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 4ാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ്. റോട്ടറിയുടെ മാത്രം ട്രിവാൻഡ്രം സബർബനിലും കൊല്ലം റോട്ടറിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യരുമായിട്ട് അധികം ഇടപെടലില്ല, വന്യജീവികളുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ബന്ധം. വനം വകുപ്പിൽ ഞാൻ വരുന്നത് 2017 2007 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ന്യൂസ് റീഡറായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം. 2013 ആകാശവാണി. ഇപ്പോഴും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ന്യൂസ് റീഡറാണ്. ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളയാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ റോഷ്നി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു സ്നേക്കിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ്. 2019 ഉത്തരാവധ കേസിൻ്റെ സമയത്ത് വനം വകുപ്പും സർക്കാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പാമ്പുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീവികളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വെറുതെ തോന്നിയൊരു താല്പര്യത്തിലാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് തോന്നി. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് പാമ്പുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് പാമ്പുകളെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ശാസ്ത്രീയമായി റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൽ വലിയ ശാസ്ത്രീയതയൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്റ്റിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു PVC പൈപ്പും ഒരു കോട്ടൺ ബാഗും തരും. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പാമ്പിനെ അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയം. മീൻസ് നമ്മളധികം ഷോ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല, പാമ്പിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം 2021 ഞാൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന ദ്രുതകർമ്മ സേനയിൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ്. കാരണം വന്യജീവികളോടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കൂടുതൽ റെസ്ക്യൂ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏകദേശം 1000-ലധികം വെനമസ് നോൺ വെനമസ് സ്നേക്സിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 190 ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന മലമ്പാമ്പ്, പെരുമ്പാമ്പ്, രാജവെമ്പാല, കിങ് കോബ്ര ഒരെണ്ണം. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രാജവെമ്പാല കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് 1000-ലധികം പാമ്പുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാമ്പ് മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം മരപ്പട്ടി, മുള്ളംപന്നി, മാന്, മയില്, കുരങ്ങ്, മൂങ്ങ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജീവികളെയും ഞാൻ പിടിക്കും. പിന്നെ ആനയെ ഓടിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്, കാട്ടുപോത്തിനെ ഓടിക്കാനൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീകളധികം കടന്നു വരാത്ത മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ രാജവെമ്പാലയെ തന്നെ കേരളത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിലുമല്ല, ലോകത്താദ്യമായിട്ട് രാജവെമ്പാലയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഞാനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ശരിക്കും എൻ്റെ വഴി ഞാനായിട്ട് വെട്ടിത്തെളിച്ചതാണ്. എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട്. ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യം അടുത്ത് പറയാം. വളരെ സന്തോഷം. എന്നാലും ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമോഷൻ ഇല്ലേ ഡോക്ടർ റോഷ്നിക്ക്? പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സ്നേക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറപ്പാണ്, വെറുപ്പാണ്. എന്താണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജീവി പാമ്പാണ്. അതിലേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മൂർഖൻ പാമ്പിനെയാണ്. മൂർഖൻ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ആ ഭംഗി മറ്റൊന്നിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്നെ അതിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. അത്ഭുതകരം. ഭയം അല്ലേ, ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ശ്രീമതി ഷീലു അബ്രഹാം എന്ന് കേൾക്കാം. എങ്ങനെയാണ് മാം ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? Wishes to all the Rotarians, and thank you Dr. Tina Anjani for inviting me to this auspicious occasion. ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോഷ്നി പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാമ്പിനെ ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ഭയമില്ലാതിരിക്കുക, മനുഷ്യനെ ഭയക്കാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ ഫാമിലി. ഷുഡ് നോട്ട് fear your parents, should not fear your husband, should not fear your children or whoever it is, to even your friends. Stand on your own legs. നമ്മളെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മളൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിവെക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ് ടു 90%. ബട്ട് 10% നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ ഭയമില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു സക്സസ് ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമാ നടിയായിരുന്നില്ല, പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആയിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് എ നേഴ്സ്. ഐ വാസ് എ BSc നേഴ്സ്. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഇൻ കുവൈറ്റ്. എൻ്റെ വിവാഹം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ പാലായിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ കുറച്ച്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, അതായത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ അവരെന്താണോ നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ അവരെന്താണോ നമ്മളിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് 16 വയസ്സിൽ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന ഓഫറൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ നേഴ്സായിട്ട് BSc നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ കലയും ഡാൻസും അഭിനയ കഴിവും ഒക്കെ മറന്ന് അതൊക്കെ കുഴിച്ചു മൂടിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതയാകുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ മേഖലയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി. ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ അതിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഐ ബിക്കേം എ ട്യൂട്ടർ. പെട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിവാഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. എൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കാർഡിയാക് ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹൗസ് വൈഫായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഒതുങ്ങി. അതും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ വൈഫെന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏരിയ എനിക്ക് ഒട്ടും വശമില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ലൈൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പതിയെ ആ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു കുട്ടികളെ വളർത്തുക, നല്ലൊരു കുടുംബിനിയാവുക എന്നൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ പതിയെ വീണ്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് അബാം ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി. അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോഡലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, വൈ കാണ്ട് യു ബി എ മോഡൽ ഫോർ യുവർ ഓൺ കമ്പനി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അബാം ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ മോഡലായിട്ട് ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണക്കാരൻ. ആ ആദ്യത്തെ സിനിമ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ദ മെയിൻ ലീഡ് ഇൻ ദാറ്റ്, ശ്രീനിവാസൻ. പിന്നെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സിനിമ പക്ഷേ ഒരു ലോസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അന്നത്തെ കാലത്തൊരു 15 years ago അതൊരു 1.5 CR മുടക്കി ചെയ്ത ആ പടം ലോസായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ പോയ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പടമായ ഷീ ടാക്സി എന്ന സിനിമ കാവ്യ മാധവൻ്റെ തിരിച്ചുവരവായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതും ലോസായിരുന്നു. കാരണം സിനിമ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതിലൊരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മൾ കാശ് മുടക്കാൻ റെഡിയാണോ നമ്മളെ അതിലേക്ക് വീഴിക്കാനായിട്ട് ദെയർ ആർ പീപ്പിൾ. നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിടപ്പാടം വരെയും വിറ്റ് ഒന്നുമില്ലാതായി അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും നോ ബഡി ഈസ് ബോതേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് വി ലോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 crores ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് 2 films. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ വി തോട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മോഹൻലാലിനെ വെച്ചിട്ട് കനൽ എന്ന ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് സിനിമ വാസ് എ സക്സസ് ഫോർ അസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 4 കോടിയിൽ നിന്നൊരു 2 കോടി രൂപ സിനിമയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടി. അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പുതിയ നിയമം എന്ന ചിത്രം, മമ്മൂക്കയെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. സോ അതിനകത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പോയ ലോസ് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതും. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ അബാ മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാനൊരു നടിയായി, വാട്ട് ഈസ് സിനിമ, വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുടുംബിനിയായി മക്കളെ വളർത്തി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ 12th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ബോറിംഗ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി, എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹസ്ബൻഡ്സ് ബിസിനസ്, I started with my boutique Mandara. There is a sari business, exclusive sarees collections ഒക്കെ ആയിട്ട്. I opened with my new showroom in Panampalli Nagar, Ernakulam. So I stand here before you saying that be fearless, be happy, explore your what to say spirit, each and every woman.
That is what I would like to say now. Excellent share. Thank you so much. Very inspiring, alle. Now let's hear from Srimati Divya. Thank you very much for having me here today. It's really a privilege and honor to be among so many esteemed people, especially those on this who are sharing the dais with me today. Keeping it really short and sweet. I'm a businesswoman. I started a company called Paper Trail, and we make packaging. It's over 18 years now. We now have exports of compostables, disposables. We also make boxes and all kinds of paper products. If you ask me what's the pushing point to make me start, I had just had 3 children, and Sheila said, a little bored. Boredicchu thodangi. Kunju aave aayirunengilum I think I had a lot of help at home to, amma ella ullathu karanam njan korchu free aayirunnu. And I once went to my friend's house I just dropped in, and this was in the year 2008. Annu global economic meltdown നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആൾക്കാരുടെ ജോലികൾ പോവുക, ബിസിനസ്സുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുക. So I stepped in there. Normally I don't ask for anything. ഒരു ചായ പോലും വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുടിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. അന്നത്തെ ദിവസം ചായ ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ മുഖം മാറി. She said, ഈ വീട്ടിൽ പാലില്ല. And then she made me കട്ടൻ ചായ. Then she said, എന്നാൽ തന്നോടൊരു സത്യം പറയാം. Actually എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് we fallen on bad times. We don't have enough money. അന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉറങ്ങിയില്ല. I was thinking എൻ്റെ വീട്ടിൽ മക്കൾ പാല് നമ്മൾ കുത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും പാല് കുടിപ്പിക്കാൻ നോക്കും, ബാക്കി അവർ തട്ടിക്കളയും. ഇവിടെ ആ പിള്ളേർക്ക് പാല് ഡെയിലി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേർക്ക് പാല് പോലും ഇല്ല. And I thought of this idea where I'll collect newspaper, give it to... So she said, എന്നെ പോലെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഓൾ ലുക്ക് ലൈക്ക് മീ, ടോക്ക് ലൈക്ക് മീ. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ബെഗ് ചെയ്യാൻ പോകാനും പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, റിലേറ്റീവ്സിനോട് പോലും ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് 5-6 പേരുണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു. So I said, let's do one thing. I'll collect newspaper, you make the bags, we'll sell it and you'll take the money. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം ഈ 18 വർഷമായിട്ട് ജയിൽസായി, ഷെൽട്ടർ ഹോംസായി. I've trained almost 2,000 women in different skills and helped them set up businesses across Kerala and in Andhra Pradesh also. And over this many years, I think that was the pivoting point, the fact that while I was born privileged, it was my first duty and responsibility to make sure that other people share what I have. If it is a knowledge aanengilum or a skill aanengilum, adu share cheyanam. That pushed me to start this, and that's how Paper Trail was born. അമേസിങ് സ്റ്റോറി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4 പേരും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ, വ്യത്യസ്ത പാതകളാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ ത്രെഡുണ്ട്. നിസ്സഹായായ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്, എൻ്റെ കൈ അനങ്ങുന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്, നല്ല സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ദൂരദർശനിലെ ന്യൂസും ആകാശവാണി ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒരു അമ്മയും അച്ഛനെയും പേടിച്ച് സകല ആഗ്രഹങ്ങളും മറച്ചു വെച്ച് ഒരു നേഴ്സായി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ വേറെ ഒരു ബിസിനസ് വുമണായിട്ട് മാറിയ ഷീലു മാം. അതുപോലെ വേറൊരാളുടെ ദുഃഖം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു അവസരം കണ്ടുപിടിച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോവാം, ഒരു വഴി തെളിച്ച് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് 2000-ഓളം സ്ത്രീകൾക്ക് വഴി തെളിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു മാഡം. 4 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാതകളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോമൺ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓൾ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് somewhere, alle? You all believed in yourself. That's what allowed you to take that first step forward. Having come this far, when you look back, what is the biggest achievement or ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു വരിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ തരണേ. എനിക്ക് ജനുവരി ആദ്യം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു കൈരളി ടി വിന്ന്, ജ്വാല അവാർഡ്സ് ഈ വർഷത്തത് ലിനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അത് മമ്മൂട്ടിയാണോ തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയാണ്.
അങ്ങനെ മമ്മൂക്ക തരുന്ന അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ജനുവരി 26-ന് ഞാൻ കൊച്ചി പോയി. കൊച്ചി പോകുമ്പം രാവിലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, കൊച്ചിയിലെത്തുന്നു, തിരിച്ച് രാത്രി പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് അവാർഡ് കിട്ടിയാലും കാണാൻ ഒരിടത്തും വരാത്ത എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും എല്ലാം വന്നു. കാരണം അവർക്കെല്ലാം മമ്മൂട്ടിയെ കാണണം, അവാർഡ് കാണാനല്ല, മമ്മൂട്ടിയെ കാണാൻ. അങ്ങനെ വരണ വഴിക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്, ദറ്റ് സെയിങ് ദറ്റ് യു ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം കേരള, 4 startups are selected and you have to attend India EU meeting, and there is a round table conference with the Honorable Prime Minister of India. So you can explain your product and everything with the Prime Minister. You will get 5 minutes with Prime Minister. So that was a very big moment for me. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു റീച്ച് ദെയർ അന്ന് നൈറ്റിൽ എനിക്ക് എത്തണം. 26th നൈറ്റിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലെത്തണം. അപ്പം 26th നൈറ്റ് 7 o'clock മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് പോകണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഫോൺ കോൾ വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോൺ കോൾ വാസ് ദ biggest moment in my life. That phone call was from Rashtrapati Bhavan. So that was like 5 women, only 5 women all over India were selected to have dinner with the Honorable President of India. So I was one among them, one from Kerala. So it was like they said, you are selected and you have to reach early. There are security കാര്യങ്ങളുണ്ട്, you have to reach. I was thinking പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ഫുഡോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മഞ്ജു വാര്യരെ പോലെ പോയി തലയിറങ്ങി വീഴല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇന്ത്യ EU മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് 5 minutes കിട്ടിയില്ല. ബിക്കോസ് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നീണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കട്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ കുഡ് ടേക്ക് എ പിക്ചർ. നരേന്ദ്രമോദി ജി നിന്ന പിക്നകത്ത് എൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ അവിടെ വന്നു. ഞാൻ അന്ന് നൈറ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ ആ കോള് വിട്ടുമ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ല. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്ന് സാരി അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഡ്രസ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഞാൻ ഡൽഹി പോയി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്. ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുവാണ്, മനുഷ്യരെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് വന്യജീവികളെയാണ് ഇഷ്ടം, മനുഷ്യരെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം ഞാൻ 2017 വനം വകുപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 പെൺകുട്ടികളാണ്, ഞാൻ 3ാമത്തെ ആളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയച്ഛനും ആണാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്നെ പെണ്ണായിട്ടല്ല വളർത്തിയത്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ധൈര്യം അതുണ്ട് എനിക്ക്. ചെറുതിലെ മുതലേ ഞാൻ ഇച്ചിരി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ 2017 ഞാൻ ഇതുപോലെ വനം വകുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി വരുന്നത്. എൻ്റെ 2 ചേച്ചിമാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്, 2 ചേട്ടന്മാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ സർക്കാർ ജോലി വേണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിലാണ് ശരിക്കും ജോലി PSC പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ബീറ്റ് ഓഫീസർ ആദ്യമായിട്ട് വനിതകളെ ആദ്യമായിട്ട് വനംവകുപ്പിൽ എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഉള്ള ഒരു അംഗമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ശരിക്കും വനംവകുപ്പിൽ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വനത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൊളയട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അത് കടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേർക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വരും. ഞാനിപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്, എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ കുറേ പേര് പോയി. എൻ്റെ ബാച്ചിലൊന്നും വളരെ കുറച്ച് പിള്ളേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൊക്കെ ഒട്ടും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ അത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വനംവകുപ്പിൽ ആ വന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉള്ളവരുടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് എന്തുവാണ്, നമ്മളൊരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ വരെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് 2025 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ സ്ത്രീശക്തി പുരസ്കാരം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. ആ വനിതാ കമ്മീഷനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. BSSൻ്റെ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഹ്യൂമൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സോഷ്യൽ സർവീസിനുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിലും
അതിൽ നിന്നൊന്നും തളരാതെ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ 2 ആമ്പിള്ളേരാണ്. എനിക്ക് 2 അവന്മാരും കൂടിയാണ് ശരിക്കും. കാരണം അധികം വേറെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉടനെ ബോധം കെട്ടി വീഴും. കാരണം ഞാൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ 2 മാസം എൻ്റെ അമ്മ എണീറ്റിട്ടില്ല. കരച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞ കേൾക്കൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ പരിപാടി തുടർന്നു. എന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. പക്ഷേ അത് ഞാൻ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ആ രാജവെമ്പാലയെ പിടിക്കുന്ന കാര്യമായാൽ പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഉരകങ്ങളുടെ രാജാവായ കിങ്ങിനെ ഒന്ന് തൊടണം എന്നുള്ളത്. പല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പക്ഷേ എനിക്കതിനൊരു അവസരം തന്നില്ല, എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഞാനിപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു തവണ ഒരു രാജവെമ്പാല വന്നപ്പോൾ രാത്രി 11:30 മണിക്ക് എനിക്ക് കോൾ വന്നു. ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളെ വിളിച്ചു, വേറൊരു ലോക്കൽ വോളണ്ടിയറിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഒരു സാറാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാണ്, എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞാൻ പോയി എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, റോഷ്നി അത് കിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ കിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് കിങ്ങിനെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാത്രിയാണ്, മണി 11:30 അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാത്രി എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 11, 12, 1, 2, 3 ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, എനിക്കങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊരു മോശം അനുഭവവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത പുള്ളി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, സ്ത്രീ വിളിച്ചാൽ രാജവെമ്പാല വരൂല എന്നങ്ങനെ സാറിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ല റോഷ്നി, കിങ്ങാണ്, മൂർഖനല്ല, രാത്രിയാണ്, നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങ് സങ്കടവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയോട് ശോഭന പറയും പോലെ അതെന്താ ഞാൻ പോയാൽ എന്നെനിക്ക് രൗദ്രഭാവത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെ സീനിയർ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് വിഷമമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കരഞ്ഞു, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1.5 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് രാജവെമ്പാലയെ കിട്ടുന്നത്. അതിനെ ഞാൻ പോയി റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ ആ വീഡിയോ അറിയപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മൾ സമയം 2 ബെല്ലായി, നമുക്കൊണ്ട് വേഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഷീലു മാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷമല്ലേ ചോദിച്ചത്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷത്തെ ഇപ്പം ഞാൻ മച്വേർഡായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഏജ് 40s നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഓരോ ഏജിലും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ അന്നേരം നമ്മൾക്ക് വലുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഓഹോ ഏറ്റവും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ന് തോന്നിയ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സിൻസ് 2-3 ഇയേഴ്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. എത്ര അവാർഡ് നേടിയാലും എത്ര അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേടിയാലും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയാലും എവറിത്തിങ് ഈസ് ടെമ്പററി, എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം സമ്പന്നരാണ്, ഹാപ്പിയാണ്. സോ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നല്ല മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തുക, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോഷ്നിയെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, വളരെ എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഞാൻ പാമ്പ് പിടുത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് വിഷങ്ങളുണ്ടാവും, പോയിസണസ് ആണ് ചിലരൊക്കെ. സോ അതിനെയൊക്കെ ഡീല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പിയായിട്ട് നമ്മളൊരു സക്സസ് ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മനസാന്നിധ്യമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു മനസ്സിന് കട്ടിയും ഒരു ബോൾഡ്നെസ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാട്ടിയാലാണ് നമ്മൾക്കൊരു സക്സസ്സിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ പുറത്തുള്ളവരല്ല. സോ ബിവെയർ ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ്. താങ്ക് യു.
ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹവ് റിസീവ് ദ ജ്വാല അവാർഡ് ആസ് വെൽ. ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് എൻ കോ ജ്വാല അവാർഡി. ഐ തിങ്ക് കുറേ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും ലൈക്ക് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി കാൺട്ട് ഈവൻ ഇമാജിൻ പോലത്തെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാത്തിലും ഉപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം വന്ന ഒരു കാര്യം, വൺ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ബാഗ് യൂണിറ്റ്സിൽ, ദിസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മെനി ഇയേഴ്സ് അഗോ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 15 വർഷം മുന്നത്തെ കഥയാണ്. ദർ വാസ് എ ലേഡി ഹൂ ലോസ്റ്റ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഷീ കുഡൻറ്റ് പുറത്ത്, സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് അലൗവിങ് ഹർ ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് വർക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുടിൽ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോയി, അവൾ ഭർത്താവില്ലാതെ എങ്ങോട്ട് പോയി, സോ ഷീ ഈസ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹൗസ്. പുറത്ത് ജോലിയെടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, മക്കളെ വളർത്തണം, ഭർത്താവില്ല. സോ ഐ ടോൾഡ് ഹർ, ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ, ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് മേടിച്ചോളാം. പക്ഷേ ഐ വാണ്ടഡ് ഹർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോലും ഒരു കൂട്ട് വേണം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക്. ഷീ സെഡ്, മാഡം ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അച്ഛൻ്റെ അത് ഞാനും കൂടെ കയറാം ബസ്സിൽ. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ബസ്സിൽ കയറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി, ഞാനൊന്ന് ബസ് കയറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട്, ഷീ വാസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ഹർ ബാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ബാങ്കിൽ പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷീ വാസ് ഏബിൾ ടു റിക്കവർ ദറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. സം ടെക് ട്രബിൾ. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സംഭാഷണം ഇനിയും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിവർത്തിയില്ല. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്, ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും അവർ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ പോലും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടും പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടതും സത്സംഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യും, എമ്പതിയോടുകൂടി ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നത്, അത് ഇന്നലെയും അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി. ചാരിറ്റി അല്ല, സർവീസ്, സേവനം എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്ന നിറയെ എക്സാമ്പിൾസ് അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. ഓബ്വിയസ്ലി their little steps have transformed into giant leaps, and they have definitely left their impact within their families, within their communities, and within the socio-cultural gatherings that they are part of. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഓഫീസിൽ വരെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സൂപ്പർ വിമനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടിയുണ്ടായത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവർ പരിചിതരാണ്, അതുതന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അധികം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ച് നിർത്താം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് 4 ഓപ്പോളുമാരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഉഗ്രൻ ലെഗസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ റോട്ടറിക്ക് വേണ്ടി ഈ വർഷം ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ലെഗസി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ ദീസ് 4 women have left behind amazing sustainable legacies. They have left behind thresholds, benchmarks which people can only strive to improve or change. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നേരിട്ട് നിന്നാണ് അവരിവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഓപ്പോളുമാർക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ when women rise they make waves, ആ വേവ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യടിയിൽ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ. ഒന്ന് എന്നോടൊപ്പം വരുമോ? ഒരു വേർഡിൽ നിങ്ങൾ 4 പേരും ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു അവസാനമായ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഒപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റാണ്. ഈ വർഷത്തെ സ്ത്രീകളെ എംപവർ ചെയ്യാനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടും വി ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. ഓവർ 1200 പ്രോജക്ട്സ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡൺ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജും കൂടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്നും വി വിൽ ടേക്ക് farewell from the stage with a lot of salutations to you. It was amazing to meet each one of you, and I hope you have definitely inspired me, and I can see you have also inspired each other. Thank you so much for your patient listening and for bearing with us, and thank you for the time management team for giving us another 5 minutes. Thank you. Ladies and gentlemen, thus concludes the panel discussion on women rise. When women rise, waves of change follow. Powerful testament. A powerful testament. So, as a quick and short message, I'd like to share, and I think I'm taking a little bit from them as well.
I also forgot to mention that I suffered a stroke after taking the COVID vaccine. I lost memory completely. I couldn't walk, I couldn't talk. I taught myself to write. I took a 4-line book, wrote ABCD, taught myself to talk, drive, look at mathematics. It took me 2 years to be what I am today. And I felt that it was borrowing a line from Shilu that നമുക്കറിയണം നമ്മൾ ആരാണെന്ന്. നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അതിനൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദാറ്റ്. ഐ യൂസ് ടു ടെൽ മൈ സെൽഫ് വെൻ ഐ കുഡൻറ്റ് വാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു ടെൽ മൈ സെൽഫ് ദിവ്യ ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ്, ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ്. ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഗിവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് വാണ്ടിങ് ടു ബി ഹൂ യു റിയലി ആർ, ലിവ് അപ്പ് ടു ദാറ്റ് ധൈര്യത്തോടെ. So finally, I would like to say is to all the women, be fearless, have a self-respect, and find your own freedom, and enjoy your life and explore your remaining life. എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ സന്തോഷം കാണും. ഞാൻ ഷീലു ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ റീൽസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേച്ചിയുടേത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ റീൽസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദൂരദർശനിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കോളേജുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. ഹസ്ബൻഡ്, പിള്ളേർ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷേ പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായി അവരെ വഴിക്ക് പോകും. നമ്മൾ അവരെ പുറകെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്താണോ അത് എന്തുവാണ് ആദ്യം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി. എനിക്ക് എൻ്റെ റോൾ മോഡലും എൻ്റെ ഇഷ്ടവും എല്ലാം എനിക്ക് ആദ്യം എന്നോടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരോടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ടീന മാമിനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഒരുപാട് താങ്ക് യു പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസങ്ങളാവട്ടെ എന്നും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ കോളേജുകളിലും സ്കൂൾസിലും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്ക് അറ്റ് യുവർ ഡോർ സംടൈംസ്, പക്ഷേ അപ്പോഴതിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്തോണം. ആൻഡ് ബി ദ റൈറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റോറി എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബി ദ റൈറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റോറി. എൻ്റെ സ്റ്റോറി എഴുതിയത് ഞാനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്റ്റോറി എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, അതിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റോറി എഴുതാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കണം. അവരവരുടെ സ്റ്റോറി എഴുതട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വളർത്താനുള്ളവരല്ല മക്കൾ. അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അവരതിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ സ്റ്റോറി അവർ തന്നെ എഴുതാൻ അനുവദിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. As a last line, keep God at the forefront of everything that you do. I'm sure they all agree with me. ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി വേണം നമ്മളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. He'll bless everything you do. Thank you. Thank you. Thank you so much, moderator. What amazing women you inspire. All of you inspire all of us, particularly me. I'm completely bowled over by your wonderful stories. And thank you for making time. Thank you for your patience. നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Thank you so much. It really, this is the concluding session of our entire conference, and it was the highlight. Thank you so much. Ladies, please.
A real thanks to the moderator, Rotarian Lakshmi Kumaran. And I'm sure each one of us is walking with a new perspectives and renewed inspiration. Thank you all. Thank you. Requesting DG and conference chair to remain on stage. Now it's time to recognize certain achievements. Regarding conference registration, the first honors, a club with highest registration, and the award goes to Rotary Club of Karudavapalli with 42 registrations. Rotary Club of Karudavapalli with 42 registration.